सारे सत्कारयोग माननीय प्रेस के मेरे साथीगण, मेरा नाम डॉक्टर अमित तनेजा है, डायरेक्टर अरुणा मैमोरियल हॉस्पिटल मल्टी स्पैशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर बठिंडा। हॉस्पिटल वालों मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ हार्दिक अभिनंदन करदा, स्वागत करदा। मेरे नाल मेरी टीम के मैंबर हैगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अश्विनी ग्रोवर जी, रोबोट नाल जॉइंट रिप्लेसमेंट करन दे माहिर डॉक्टर आशीष पासी जी, सीनियर ऑर्थोपेडिशन डॉक्टर सौरभ जैन जी और सडे मैनेजमेंट दे बंटी जी और सतीश जी। तो अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस का जिहड़ा मुख्य मुद्दा हैगा, सानू ये तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दसदे हुए बहुत खुशी हो रही है कि बठिंडा ते मालवा इलाके दे विच असी एक नवी सुविधा लोकां वास्ते मरीज़ां वास्ते मुहैया करान लगे हैगे, जिहदा हैगा गोडे दे ऑपरेशन, गोडे बदलवाना रोबोट दी लेटेस्ट तकनीक नाल। तो वो खुशखबरी, वो असी खुशी तुहाडे नाल सांझी करना चाहते हैं। पहले मैं आपदे अस्पताल बारे कुछ दस दियां। ये साडा अस्पताल लगभग असी पिछले साल 1 साल पहले शुरू किया सीगा। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਮਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ MD ਮੈਡੀਸਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਚੈਸਟ ਐਂਡ TB ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਆਰਥੋਪੈਡਿਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, गैस्ट्रो सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है। तो एक ट्रॉमा, एक एक्सीडेंट केस नू हैंडल करने वास्ते जिहड़ी सुविधावां की लोड़ है उहदी बेस्ट टीम सानू साडे कोले उपलब्ध हैगी अरुणा मैमोरियल हॉस्पिटल बट्टी रोड ते ये आपदे पहला सेंटर है जिथे असी रोबोट नाल गोडे बदलन की सुविधा उपलब्ध करान लगे हैं। मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना चाहांगा डॉक्टर आशीष पासी नू। डॉक्टर आशीष पासी वैसे बठिंडे के रहने वाले हैगे। इन्हां दा परिवार, इन्हां दे फादर ने मेहनत करके एक मिडिल क्लास फैमिली नूं बिलोंग करते हुए इन्हां ने आप दा सेंटर लुधियाना दे विच एस्टैबलिश किया है। लुधियाना इन्हां दा अस्पताल है, क्लिनिक है। इन्हां ने एक जिहड़ा लेटेस्ट रोबोट है, जिहड़ा नॉर्थ इंडिया का पहला अमेरिकन रोबोट है, 2021 दे विच ये रोबोट लॉन्च होया सीगा। बठिंडा विच कित्थे भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। जे आपां गल करिए वड्डे वड्डे अस्पतालों की, मैक्स अस्पताल या दिल्ली हार्ट या आदेश अस्पताल, कित्थे भी ये रोबोट नाल गोडे बदलन की सुविधा अजे उपलब्ध नहीं है। 150 किलोमीटर की पैरीफरी दे विच कित्थे भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करांगा कि इन्हां ने आपदे शहर बारे सोचा, आपदे शहर के लोगों को इत्थे ही सहूलतां देण दे बारे इन्हां दा शुभ विचार इन्हां दे मन दे विच आया। दूसरी चीज़ मैं दसना चाहांगा कि इन्हां ने जिहड़ी सारी पढ़ाई की है CMC लुधियाना तो की है, आपदी MS ऑर्थो करन तो बाद फैलोशिप जॉइंट रिप्लेसमेंट दे विच मैदानता गुड़गाम तो करन तो बाद लगभग 1000 गोडे बदलन का इन्होंने तजुर्बा हैगा और पिछले कुछ समय से लुधियाना के रोबोट नाल गोडे बदल रहे हैं। ये इन्हां दे नाल डॉक्टर सौरभ जैन साडी ऑर्थो की पूरी टीम है जिहड़ी ये सारी सुविधावां बठिंडे दे विच साडे अस्पताल दे विच मुहैया कराएगी। 3 दिन डॉक्टर साहब इत्थे रहणगे बठिंडा साडे नाल ते सारी सुविधावां पेशेंट जदों तक डिस्चार्ज नहीं हो जाता, ये नहीं है कि ऑपरेशन किया तो उस तो बाद डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं हैगी, साडी पूरी टीम अवेलेबल रहेगी उन्हां दी सारी सुविधा देखने वास्ते। उस तो अलावा सारी कॉम्प्लिकेशनस नूं हैंडल करने वास्ते बाकी सारी ट्रॉमा टीम भी साडे कोल हैगी। डॉक्टर अश्विनी ग्रोवर बारे दसना चाहांगा, ये सीनियर न्यूरो सर्जन है, इन्होंने भी पढ़ाई CMC लुधियाना तो की है। उस तो बाद बठिंडा मैक्स हॉस्पिटल तो बाद हुण अपने अरुणा मैमोरियल हॉस्पिटल दे विच ये सेवावां दे रहे हैगे। तो ये इहो जी टीम सानूं ये कहंदे होए माण है कि बठिंडा दे विच और आस पास 150 किलोमीटर दे विच कित्थे भी नहीं हैगी। असी आप दा डॉक्टर आशीष पासी की OPD शुरू की हैगी, जिहड़े महीने दे विच दूसरे ते चौथे शनिवार ये उपलब्ध रहेंगे और शनिवार पेशेंट ऑपरेट करके मंगलवार पेशेंट नूं डिस्चार्ज करने तो बाद ये लुधियाना जाएंगे। तो ये आप दा कीमती समय देंगे। हुण मैं चाहांगा कि साडे टीम के मैंबर तुहानूं आप दे बारे आप दसन। तो सब तो पहले मैं इनवाइट करांगा डॉक्टर आशीष पासी नूं कि सानूं ये दसन कि ये रोबोट के की फायदे हैगे, रोबोट नाल गोडे बदलवान दा नॉर्मल गोडे बदलवान नालों की फर्क होंदा है तो पेशेंट किस तरह बेनीफिट हो सकता है, तो बठिंडा के शहर वासियों को किवें बेनीफिट होएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो नी पेन असी देखते हैं बहुत कॉमन आजकल देखा जाता है, ओल्ड एज नाल होने वाली ये प्रॉब्लम है। जे थोड़ा जा इस नी मॉडल से मैं तुहानूं समझावां तां ये अपनी जिवें पट की हड्डी है, ये लत्त की हड्डी है।
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਏਜ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸਫੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 40-45 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਟੂ ਬਾਡੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗਰੀਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ 4th ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗਰੀਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕੈਪ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉੱਪਰ ਕੈਪ ਚੜਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਟੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਨ ਨੂੰ ਡਰਿਲ ਕਰਦਾ, ਬੋਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ 100% ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਆਫਟਰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਤੇ 48 ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 24 ਆਵਰਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਰਾਤਾਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ 24 ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਾਕਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਛੜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਿਥ ਐਂਡ ਨੈਫਿਊ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਰੀ ਰੋਬੋਟ ਹੈ। ਕੋਰੀ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ 2-3 ਰੋਬੋਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਬਟ ਕੋਰੀ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਈਅਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ 5-6 ਰੋਬੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3.5 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, 40 ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 70-80 ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ 2-3 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ, ਗਰੀਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2nd ਤੇ 4th ਸੈਚਰਡੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਅਰੁਣਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਪੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰੁਣਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡੂਲਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਟੀਮ, ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਅਪ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ ਮਾਈ ਕਲੀਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਰੁਕ ਸਮੇਂ ਤੇ? ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਹੁਣ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੋਟਿਵ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਰੋਬੋਟ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਸਟਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਬੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ 25 ਇਅਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਚਾਰजेस ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੋਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ 45 50 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੋਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਮਸਲਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੈ Robotics ਕਾਫੀ base- ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਅਲਟਰਾ HD ਕੈਮਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਰੀ ਰੋਬੋਟ ਹੈ। ਕੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਰ ਆਫ ਰੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ।
वो कंपनी ने नाम कोर ऑफ रियल इंटैलीजेंस इसे करके रखा हुआ है बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का ही मतलब वो है सिस्टर कंसर्न है। आयुष्मान कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 60,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗੋਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 190 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਗੋਡਾ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਬਲ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਗੋਡਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਬੋਟ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਕਮੋਰ, ਵਾਕਰ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। पेशेंट तो कोई हिडन चार्जेस नहीं है कि दोबारा टाके खुलवाने की अलग फीस है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट 3.5 लैक्स विच इज़ मतलब मैं इन्हों शाबाशी देना चाहूँगा इस चीज़ की कि इन्होंने ये सोच रखी। इन्होंने आपका हस्पताल बनाने की बजाय रोबोट खरीदना ज़्यादा उचित समझा। एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 6 तो 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इन्होंने जो रोबोट खरीदा पोर्टेबल रोबोट खरीदा ताकि ये दूर के इलाके के पहुँच के उत्थे सुविधा जिवें वीर जी कह रहे कदों आएगी रियल इंटैलीजेंस। बठिंडा नूं ये सुविधा शायद 2-4 साल दे विच नहीं उपलब्ध होनी सीगी जिहड़ी अज 2022 दे विच उपलब्ध हो रही हैगी और उन रेटां ते। तो ये चीज़ वास्ते मैं सब तो ज़्यादा इन्हों की शाबाशी देना चाहांगा कि इन्होंने सोचा दूर दूर अपनी सोच रखी, डिस्टेंट विजन रखा तो साडे बठिंडा दे विच सुविधा उपलब्ध हैगी ते असी कल तो भी ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। असी इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखा है कि साडे कोल पूरी टीम होवे। साडे कोल फुल टाइम ऑर्थोपेडिशियन है डॉक्टर सौरभ है, फुल टाइम न्यूरो सर्जन है, एज अ फिजिशियन मैं अवेलेबल है ताकि कोई ये ना हो कि भी असी नवा काम शुरू करिए तो उस कॉम्प्लिकेशनस आए, क्वालिटी के कितने कंप्रोमाइज़ करिए। सारी फैसिलिटीज़ असी घट रेटा ते कॉरपोरेट ते अवेलेबल करा रहे हैं। 2 मिनट में होर तुहाडे नाल शेयर करना चाहूँगा। मैं चाहांगा साडे न्यूरो सर्जन भी ट्रॉमा बारे तुहानूं दसन कि ट्रॉमा जिस तरह अजकल एक्सीडेंट केसेस वध रहे हैं, असी ट्रॉमा दे विच बहुत वधिया काम कर रहे हैं। एक 2.5 साल का बच्चा छत तो डिग्या सीगा जिहदे बचन की कोई उम्मीद नहीं सी जो टुर रहा है, इहो जिहा काम। एक पेशेंट के सिर दे विच बुलेट लगी सीगी, इहो जिहे ओकेशनस डॉक्टर ग्रोवर ने किए हैं, डॉक्टर अश्विनी ग्रोवर ने। तो मैं चाहांगा 2 मिनट ये भी तुहाडे नाल सांझी करन ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ इस चीज़ वाले पता लगे कि किस तरह की सुविधा बठिंडा विच उपलब्ध है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ MCS ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੇਮ ਬੈਕ ਟੂ ਬਠਿੰਡਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੇ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਕਨੇਜਾ ਸਰ ਕਿ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ट्रॉमा मीन्स वॉट? ट्रॉमा ਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक बेसिक जी चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ट्रॉमा कहना सौखा ਹੁੰਦਾ है, ट्रॉमा है की चीज़? ट्रॉमा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ, ਲਿੰਬ ਇੰਜਰੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਇੰਜਰੀ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਇੰਜਰੀ। ट्रॉमा टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ? ट्रॉमा टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਐਫਰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ, ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਸਰਜਨ, ऑर्थोपेडिशियन, इंटेंसिविस्ट, एक प्रॉपर ICU प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अवेलेबिलिटी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ एक्सीडेंट केसेस, गैसपिंग, ਸਾਹ नहीं आ रहा होंगे, ब्लीड हो रहा होंगे। सब तो जरूरी चीज़ की है उस टाइम से? अवेलेबिलिटी।
ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, 1 ਘੰਟਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਜੇ। ਟਰਾਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਟਰਾਮਾ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਮੌਤ, ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਟਾਈਮਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੰਭਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਮਾ ਤੇ ਹਜੇ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 10 ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਨੀਹਾਉ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਸ, ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। प्लास्टिक सर्जन कोई कटे इंजरीज, कोई कटा इंजरीज है, फ्लैप सर्जरीज है, बर्न्स है। इवन 60% 70% बर्न्स वी आर मैनेजिंग ओवर हियर, है ना। सारी सेपरेट चीज़ें ਅਸੀਂ मैनेज कीतियां हुई हैं। प्लस ऑर्थोपैडिक इंजरीज डॉक्टर पासी से डॉक्टर सौरभ वो चीज़ें सारी तो दस ही चुके हैं सारी ਉਹਦੇ रिगार्डिंग। प्लस गैस्ट्रो सर्जरी डॉक्टर सतिंदरपाल ने जो गैस्ट्रो सर्जरी मैनेज कर रहे थे। ट्रॉमा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ट्रॉमा ICU। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 24 ਆਵਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਕਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸਿਵਿਸਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਬੋਸਟ ਆਫ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਫ 24 ਆਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਨਸ ਫਟੇ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀ। ਨਸ ਫਟਣਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਸ ਫਟੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ ਐਨੋਰਿਜ਼ਮ ਸਰਜਰੀਜ਼, AVM ਸਰਜਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਫਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਕੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਬਿਫੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 40 to 50% ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਐਂਡ ਦੋ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਉਹ ਹੈ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਟਫ ਥਿੰਗ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ, ਵੈਲ OT ਪਲੱਸ ਇੰਟੈਂਸਿਵਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼, ओल्ड एज ਸਰਜਰੀਜ਼, ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਟਰਾਮਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਟਿਊਮਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਐਨੋਰਿਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਪਲੱਸ ਦ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਡਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਸਪਾਈਨ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਮਰ ਭਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਆਪਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਨ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੇਸਿਸ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੈਡ ਸੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਨੇਮ ਇਨ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥਿੰਗ ਇਸ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ। ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਮਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪਾਈਨ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਣਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਨਸ ਦਬਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਣਕੇ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨਾਟ 100%, 30 to 40% ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਣਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਣਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਮੈਟਰਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਣੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਟਾਈਮਲੀ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਟਾਈਮਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ ਜੈਨ 24/7 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰੋਵਰ ਐਜ਼ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਸੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਬਠਿੰਡਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਏਮਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਜੂ ਬਣੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਣੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਓ।